آپ کو انفارم کروں کہ دی گریٹر اسرائیل منصوبے کے اس وقت 5 میں سے 3 سٹیجز مکمل ہو چکے ہیں۔ مصر میں صرف غزہ امن معاہدے پر دستخط نہیں ہو رہے تھے بلکہ تمام مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی گئے ہوئے تھے۔ بنجامن نتنیاہو نے تو پہلے ہی واضح کیا تھا کہ دی گریٹر اسرائیل منصوبہ تمام اسرائیلیوں کا روحانی مشن ہے، لیکن یہ مشن امریکہ کے بغیر مکمل ہونا مشکل ہے۔ ٹرمپ عرب ممالک سمیت تمام مسلم ممالک سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے۔ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے شام کی اسد حکومت کو گرایا گیا تاکہ ایران کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ آئے۔ دی گریٹر اسرائیل منصوبہ کیا ہے، کب تک مکمل ہوگا اور عرب بغیر کسی مزاحمت کے اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے، یہ آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عرب دی گریٹر اسرائیل منصوبے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 1973 کے بعد عرب دنیا نے امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ ایسے معاہدات کیے جس نے دی گریٹر اسرائیل کے لیے راہ ہموار کیا۔ موجودہ وقت میں اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے عرب کے ہاتھوں شام میں بشار الاسد حکومت کو گرایا گیا تاکہ ایران، رشیا، چائنا کو اس خطے سے مکمل طور پر ڈسیبل کیا جائے۔ اس خاتمے کے ساتھ صدر شرح کو مڈل ایسٹ کے دیگر رہنماؤں سمیت ٹرمپ کی طرف سے لولی پاپ دیا گیا تاکہ سب کی منہ بند رہے۔ شام پر اسرائیلی حملے ہو رہے تاہم وہ ابھی تک خاموش ہے۔ حماس کے بعد اسرائیل کے سامنے مزاحمتی تنظیم صرف حزب اللہ اور یمن کے حوثے باقی ہے۔ دیگر عرب ممالک یعنی عراق سے لے کر مصر تک اس خطے میں کوئی ایسا وجود موجود ہی نہیں جو اسرائیل کا مقابلہ کرے۔ اگر ہم طاقت کے حوالے سے مسلم ممالک کی بات کریں تو ایران، پاکستان ہی وہ طاقتیں ہیں جو اسرائیل کا تو مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ دونوں بھی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اسرائیل کے سامنے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبے کا آغاز 1976 جنگ کے بعد دیکھنے کو ملا جب اسرائیلی افواج نے فلسطین، غزہ کی پٹی، مصر کا صحرائی سینہ اور شام کی گولان ہائٹس پر قابض ہوئے۔ اسی جنگ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی مذہبی رہنماؤں نے یہ علاقہ خدا کی طرف سے اسرائیل کو دیا ہوا زمین قرار دیا۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس علاقے کا ذکر بائبل اور تورات میں بھی ملتا ہے۔ بائبل کے مختلف حصے پیدائش، خروج، گنتی، استثناء اور حزقیل میں ارض اسرائیل کی 3 جغرافیائی تعریفیں ملتے ہیں۔ پیدائش: زمین ابراہیم کی تمام اولاد کو دی گئی تھی جن میں اسماعیل، زمران، یقظان، مدیان وغیرہ شامل تھے۔ اس میں ایک وسیع علاقہ بیان کیا گیا ہے یعنی مصر کی ندی سے لے کر دریائے فرات تک۔ گنتی اور حزقیل میں اسرائیل کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ وہ زمین ہے جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں تقسیم ہوئی جب وہ مصر سے نجات پا کر نکلے۔ ایک وسیع تر تعریف جو کہ استثناء میں بیان ہوئی ہے وہ علاقہ جو آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کو وقت کے ساتھ دیا جائے گا۔ بائبل کے مختلف حصے پیدائش، خروج، گنتی، حزقیل میں اس علاقے کی حدود مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک کے علاوہ باقی 3 آسمان کتابیں زبور، تورات، انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ خیر یہودی مصنفین اور مذہبی رہنماؤں کے مطابق دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، ترکی کے بارڈر سے لے کر مدینہ تک کا علاقہ یہودیوں کا لینڈ ہے۔ یہ وہی لینڈ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب دنیا پر دی گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گی۔ 2 اسلامی اسکالر یہ دعویٰ حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقیوں کے مطابق اس کنسیپٹ کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق دی گریٹر اسرائیل بہت جلد وجود میں آئے گا، جس کا حوالہ وہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 104 سے اخذ کرتا ہے۔ ایک اور اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی دی گریٹر اسرائیل منصوبے کو حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دی گریٹر اسرائیل منصوبہ 5 سٹیجز میں مکمل ہوگا، جس کے 2 سٹیجز مکمل ہو چکے ہیں اور صرف 3 باقی ہے۔ 5 سٹیجز میں پہلا سٹیج اسرائیل کا قیام تھا۔ یہودی آج سے 2000 سال پہلے 70 AD میں کرسچن کے ہاتھوں یروشلم سے نکالے گئے تھے۔ کرسچن کے بعد مسلمانوں نے فلسطین کو ٹیک اوور کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے لیے یہودیوں سے معاشی مدد مانگی۔ اس معاشی مدد حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے 1917 میں فلسطین میں ایک آزاد یہودی ریاست کا اعلان کیا۔ عرب دنیا نے یہ صرف ایک دعویٰ سمجھ کر بس اسے اگنور کیا، لیکن عرب کی آنکھیں اس وقت کھل گئی جب ساری دنیا سے ایک ایک یہودی کو جمع کر کے فلسطین لایا گیا اور یوں 1948 میں اسرائیل کا وجود عمل میں لایا گیا۔
स्टेज 1 को मुकम्मल करने के लिए यहूदियों को 2000 साल का अरसा लगा। स्टेज 2 को भी इसराइल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। इसराइल के सामने फ़लस्तीन, इराक, शाम, लेबनान तबाह हो चुके हैं। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र का इसराइल के साथ गर्लफ्रेंड जैसा रिलेशन। देखिए आप, कुवैत, सऊदी अरब, उर्दन एयर स्पेस से जब ईरानी या यमनी मिसाइल इसराइल की तरफ जाता है तो सऊदी, उर्दन और बाकी अरब ममालिक अमरीकी एयर डिफेंस से उसे इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन जब इसराइल ने कतर के क़ल्ब पर मिसाइल दाग दिए तो कोई भी मुल्क ने इतनी जुर्रत नहीं कि वो इसराइल की जहाज़ों को इंटरसेप्ट करते। कतर के एयर स्पेस में 10 मिनट तक इसराइली जहाज़ों को आने और जाने में लगे। इन तमाम ममालिक के एयर डिफेंस सिस्टम पर तैनात अमरीकी फौज थी और इसराइल अमरीका का ही खून है, तो अमरीका कभी भी इसराइल को ज़ाया नहीं होने देगा। फिर स्टेज 3 में यहूदी अपना 3rd टेम्पल तामीर करेगा। यहूदियों के बनाए हुए पहले 2 टेम्पल तबाह हो चुके हैं और अब ये 3rd टेम्पल को तामीर करने के लिए मस्जिद अक्सा को गिराना ज़रूरी समझता है, क्योंकि यहूदी जहाँ 3rd टेम्पल बनाना चाहते हैं वहाँ मस्जिद अक्सा है। और लेकिन यहूदियों की आबादकारी अब फ़लस्तीनी इलाकों में बढ़ रही है। फ़लस्तीन को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए और बैनुल-अक़वामी क़वानीन से बचने के लिए इसराइली पार्लियामेंट ने वक्त के साथ साथ ऐसे क़वानीन बनाए जिसने फ़लस्तीन की हैसियत को ख़त्म कर दिया। इसराइल ने 1970 में लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर लॉ पास किया। इस लॉ के तहत यहूदी दावा कर सकते हैं कि 1948 से पहले अगर उनके आबाओ अजदाद की कोई ज़मीन यहाँ थी तो वो वापस मिलनी चाहिए। इन 1948 से पहले जब इसराइल का वजूद ही मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बरक्स भी यहूदी दावा कर सकते हैं कि अगर उनके आबाओ अजदाद की ज़मीन यहाँ थी तो वो दावा कर सकते हैं और उनको वो ज़मीन मिलनी चाहिए। लेकिन फ़लस्तीनियों को इस हक़ से 1950 से आज तक महरूम रखा गया। डियर फेलो, 1948 जंग के बाद 1950 में इसराइली पार्लियामेंट से एक नया कानून जिसे एब्सेंटी प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं मंजूर किया गया। इस लॉ के मुताबिक जो फ़लस्तीनी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं तो इसका घर बार, ज़मीन वगैरह जब्त किया जाएगा। इस कानून के तहत फ़लस्तीनियों को आज तक राइट ऑफ रिटर्न से महरूम रखा गया। 2017 में एक नया रेगुलराइजेशन और सेटलमेंट लॉ बनाया गया। निस्बतन नया कानून है जिसके तहत मगरबी किनारे में गैर कानूनी तौर पर बनी यहूदी बस्तियां भी कानूनी करार दी गई। फ़लस्तीनी मालिकान को ये कहा गया कि उन्हें मामूली मुआवजा अदा किया जाएगा मगर ज़मीन पर इसराइल आबादकार ही रहेंगे। 11 सितंबर को नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में बस्तियों के मंसूबे पर दस्तखत किया और वाज़ेह कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का कोई इम्कान नहीं। मंसूबे पर दस्तखत इस वक्त हुआ जब वो कतर में कम से कम 10 हमले कर चुके थे, यानी वो 10 मिसाइल दाग चुके थे, जिससे जाहिर होता है कि ये द ग्रेटर इसराइल मंसूबा है ही। स्टेज 3 को मुकम्मल होने के बाद ये स्टेज 4 के लिए इंग्लैंड से डेविड ऑफ थ्रोन लेके आएगा। डेविड ऑफ थ्रोन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली किंग के ताजपोशी के लिए यही थ्रोन इस्तेमाल करती है। ये थ्रोन इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर एबी में मौजूद है और स्टेज 4 को मुकम्मल होने के बाद ये लोग फिर स्टेज 5 में इसी कुर्सी पर, यही थ्रोन पर दज्जाल की ताजपोशी करेगी। इस मंसूबे को कुछ माहिरीन एक सियासी प्रोपेगेंडा और वहम गुमान भी समझते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सियासी ताकत खो चुके हैं। इसलिए वो अपनी सियासी ताकत बचाने के लिए कुछ ऐसे इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो द ग्रेटर इसराइल मंसूबा अपनी रूहानी मिशन समझते हैं ताकि इस पर वो अपनी सियासत बचाए। देखना, वो जाहिर में अपना सियासी ताकत खो चुके हैं, क्योंकि कल जब हमास ने हॉस्टेजेस रिलीज़ के तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कौम से खिताब किया, लेकिन उसकी खिताब को उसकी कौम ने, इसराइल ने रिजेक्ट की और उसके खिलाफ शदीद नाराबाजी की। अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता है तो द ग्रेटर इसराइल मंसूबे को 8 ममालिक के लैंड दरकार होगी, यानी सारा फ़लस्तीन, सारा जॉर्डन, सारा लबनान, मिस्र के दरियाई नील से लेकर इराक, शाम के रिवर यूफ्रेट तक और सऊदी के नार्दर्न इलाके मदीने तक, कुल मिला के 8 ममालिक के लैंड से द ग्रेटर इसराइल बनेगा। इसराइल इस वक्त शाम पर हमले क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे इसराइल के क्या मकासद है, क्या उसमें भी छुपा हुआ द ग्रेटर इसराइल मंसूबा है, या शाम में एक नई जंग की शुरुआत है, या शाम में इस वक्त सोने की पहाड़ियाँ है जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसराइल इस वक्त शाम पर हमले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सदर शरा तो इसराइल का, अमेरिका का और जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक थे उसका इत्तेहादी था। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप यहाँ टच कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।